And this is Math with Hariharan. Already from Vasithuvam, already I have given the part 1 in laws and exponents. ஏற்கனவே நீங்கள் எல்லாரும் அதை அருமையாக வரவேற்பு கொடுத்துருந்தீங்க. Thank you so much for my viewers and my dear students, which is going to be the very difficult part in your lifetime. Right from 7th standard itself, you can start this. A little bit of introduction is required for all my dear students. Already I told you, you must be very good in multiplication tables, and then addition, subtraction, multiplication and division. இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். I already promised you, I'll make you expert in mathematics. முன்னாடி இருக்கக்கூடிய என்னோட part 1 வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா what is multiplication அப்படின்றது தெரியும், what is subtractionன்றது தெரியும். So what is addition, what is multiplication, what is division? What is multiplication? A repeated addition is multiplication, a repeated subtraction is division. ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு இப்போ புரியாதவங்க அந்த லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ஸில் என்னென்னலாம் நான் நடத்தியிருக்கேன்றதை ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தேர் இட் செல்ஃப். ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ஹவ் டு டெல் யூ த லாஸ் அண்ட் எக்ஸ்போனன்ட் ரூல்ஸ். So laws of exponents, I have already told you that a power m into a power n is equal to a power m plus n. When the base are same, you have to add the power. சொல்லிருக்கேன், when the base are same, you have to add the power. When the base a power m by a power n is equal to, I have used this formula. When the denominator rise to the numerator, the power becomes negative. A power m into a power minus n, which is equal to a power m minus n. Okay, this is the second formula. And the third one, because I have already told you, இதை ஃபார்முலான்னு பார்க்கக்கூடாது, ஒரு 100 times நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா you have to memorize it. A power m to the power of n is equal to a power m into n. And the fourth one, both the a and b are different terms. A, b, different terms. As a whole, if gets the power, in the power, whole power அப்படின்னா இந்த பவர் ஏக்கும் சொந்தம், இந்த பவர் பிக்கும் சொந்தம். பட் this is important, this multiplication is important. A power n into b power n. And then a by b whole power m is equal to a power m by b power m. These are all very important formulas. இப்போ நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லியிருக்கேன், என்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பண்ணணும். a power m into a power n is equal to a power m plus n, a power m by a power n is equal to a power m minus n, a power m to the power of n is equal to a power m into n. இந்த ஸ்பீடில் நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு you have to practice and memorize, you have to concentrate. மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு வந்துட்டா முதல்ல பயத்தை விட்டுறணும், the depth understanding of the fundamental. The next one, ab whole power n is equal to a power n into b power n, a by b whole power n is equal to a power n by b power n. ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி a to the power of 0 is equal to 1. நிறைய பேருக்கு இதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியாது. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை மட்டும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். a to the power of 0 is equal to 1. How? இப்போ பாருங்க, இதே லாஸ் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம we all know that a by a is equal to 1, or any number 7 by 7 is equal to 1, or 1 lakh by 1 lakh is equal to 1. How? You have to divide 7 by 7. 1 7 is equal to 7, which is equal to 0. The remainder is 0, the quotient is 1. Now the quotient is here and the remainder is 0. Am I right? So 1 lakh by 1 lakh is equal to 1. Now I am going to explain particularly about this term. How? You see, a to the power of 1 by a to the power of 1. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னது. எனி வேரியபிள், ஒரு வேரியபிள் இருக்கு அப்படின்னா அதனோட பவர் 1, அதை ஒரு 1 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, ஒரு 1 டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். எனி நம்பர் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு 7ன்ற நம்பர் இருந்தால் அதை 1 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு, ஒரு 1 டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் எவ்ரி திங் வில் கிவ் த சேம் ஆன்சர் 7 and the power is 1. ஏற்கனவே I have told you also. And now
I am going to apply the same laws of indices. இதை அப்ளை பண்ண போகிறேன். எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறேன்? இந்த ஃபார்முலாவை நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். You see, which is equal to a to the power of 1 into a to the power of minus 1 is equal to a to the power of 1 minus 1 is equal to a to the power of 0. a to the power of 0. That is why the answer is a to the power of 0, which is equal to 1 on the right hand side. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? a to the power of 0 is equal to 1. Any number rising to the power of 0, if it is 10 lakhs, rising to the power of 0 is equal to 1. Any variable, some x rising to the power of 0 is equal to 1. X, y rising to the power of 0, which is equal to x to the power of 0, y to the power of 0 is equal to 1 into 1 is equal to 1. You able to understand? இப்போ புரியுதா? Very important concept, the fundamental. நல்ல மைண்ட்ல நீங்க ஏத்தி வச்சுக்கணும். These are all the fundamental. Any number rising to the power. Suppose 9 to the power of 0 by 9 to the power of 0 is equal to 9 to the power of 0 is equal to 1 by 1 is equal to 1. This is also important. இன்னும் நிறைய சொல்லலாம், எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். பிஃபோர் தட் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நீங்கள் என்சிஆர்டிலேயோ மெட்ரிகுலேஷன், தட் இஸ் ஃபார் சமச்சீர் கல்வியிலேயோ பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போனன்ட்ஸ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்க மாட்டாங்க. தே டோன்ட் கிவ். பிகாஸ் பிஹைண்ட் த சீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, த அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி, த பேஸ், அது தெரியாது. அதை சொல்லவும் முடியாது, புக்கில் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண மாட்டாங்க. When you go for IGCSE or ICSE, or if you are preparing for any kind of IIT, you must have this. I've already told you. The speed up. A power m into a power n is equal to a power m plus n. அப்படின்றது மைண்டில் இருக்கணும். Then only you can fast up the problem. இப்போ now சில ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்காக எஸ்பெஷலி ஃபார் தி வசித்துவம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போனன்ட்ஸில் நான் உங்களுக்கு போட போகிறேன். அதை நீங்கள் பொறுமையாக கவனிங்க. திரும்ப வீட்டில் உட்காந்து அதை நோட் எடுத்து ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். எத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ண முடியுமோ ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். பொறுமையாக ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். அதில் ஃபண்டமெண்டலாக உங்களுக்கு என்ன விஷயம் தெரியல அப்படின்றத நான் அப்பப்போ நான் சொல்லுவேன். அப்போ நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், ஷல் வி கோ? இப்போ now I have to write this problem. Solve. Three by eight to the power of minus 2 into 4 by 5 to the power of minus 3. இதுதான் problem. If I am ready, we have to express in the form of P by Q. இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும். எப்படி இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம்? சொல்யூஷன் நல்லா கவனிங்க. முதல்ல இந்த டேர்மை நான் எடுத்துக்கிறேன், அடுத்து இந்த டேர்மை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஃபார் த ஃபண்டமெண்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தட் ஐ எம் டூயிங். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா a by b ஹோல் பவர் m அப்படி தானே இருக்கு. இந்த ஃபார்முலா இருக்கா? a by b ஹோல் பவர் m. பட் இந்த m என்னவா இருக்கு? நெகட்டிவ்ல இருக்கு. ஒரு நம்பர் இப்போ இந்த ஃபார்முலால இன்னொன்று என்ன நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். a பவர் மைனஸ் m அப்படின்னு இருந்தால் 1 by a பவர் mன்னு எழுதலாம். கரெக்டா? இப்போ அதே இது a by b ஹோல் பவர் மைனஸ் mனா இது எப்படி எழுதலாம்? 1 by a by b ஹோல் பவர் பாசிட்டிவ் mன்னு எழுதலாம். இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட். இதையே இங்கே போடாமல் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது உங்கள் மைண்டில் என்ன நிற்கணும்னா இது நிற்கணும். a to the power of minus m is equal to 1 by a to the power of m. ab whole power minus m is equal to 1 by a by b to the power of m. இவ்வளோதான் விஷயம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது இதை சால்வ் பண்ணுறது எப்படி? 3 by 8 to the power of minus 2. இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம அதே மாதிரி போடலாமா? 3 by 8 whole to the power of 2. இந்த நெகட்டிவ் என்னவா மாறிடும்? பாசிட்டிவாக மாறிடும்.
because it comes to the denominator. இப்போ நமக்கு தெரியும் a by b whole power m. a by b whole power m na a to the power of m by b to the power of m. இந்த ஃபார்முலாவை we are going to apply it. 3 square by 8 square. Dear students, எப்பவுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் நோட்டில் எழுதணும். நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். You have to differentiate everything and then you have to put it in the note. Please do understand. The numerator contains only 1 and the denominator with 3 square by 8 square. Now I am going to evaluate 1 by 9 by 64. Now you know how the denominator comes to the numerator. When it comes to the numerator, this denominator will get, that is the reciprocal of the number, then you will get the answer as 64 by 9. So the answer for this is 64 by 9. புரிஞ்சுதா? The first step, the second step, the third step. If you are very good in mathematics, இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டெப்பு வந்த உடனே 1 byன்றதை வந்து அதுக்கடுத்து இங்கே வந்துடும் ஆன்சர். பார்த்த உடனே 64 by 9 எப்போ போடுற அந்த ஸ்பீடு வருதோ யூ ஆர் எக்ஸப்ஷனலி குட். நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க. ஐ எம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ. த நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ பார்த்தா இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் ஃபாஸ்ட்டாக போடுறேன். இப்போ நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்க. யூ சி நவ் 1 by 4 by 5 whole to the power of 3 which is equal to 1 by 4 cube by 5 cube is equal to 1 by 4 4s are 16 4s are 64 by 125 which is equal to 125 by 64. You see, it takes only 12 seconds to solve this. The speed. அவன் நமக்கு என்ன தெரியணும்? இங்கே பவரில் இருந்ததுன்னா 1 byன்னு நம்ம கீழே கொண்டுட்டு வரணும். அப்புறம் we have to apply this formula. இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து this is not the formula மெத்தட்லாம் ஒன்றும் இல்லை தம்பி. நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபார்முலா மட்டும் கிடையாது. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ரூல். To the power of -1 இருக்குன்னா you must know how to bring it to the denominator and then we have to apply. So the answer for this is here. You able to understand? இப்போ next directly that I am going, இதனுடைய expansion என்ன? Which implies that 64 by 9 into 125 by 64. The answer is, you have to cancel the same and then which is equal to 125 by 9 is the answer. This is the solution for this problem. Able to understand? இப்போ புரிஞ்சுதா? எப்படி நம்ம ஸ்பீடப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ரிப்பீட் பண்ணும்போது வாட் தட் யூ ஹேவ் டு டூ, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு கோ. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு கோ. ஸ்பீட் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலா நம்ம மைண்டில் நிற்கிதா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்பா ஹெல்ப் வேண்டாம், அம்மா ஹெல்ப் வேண்டாம், டீச்சரோட ஹெல்ப் வேண்டாம். யூ மே பி இன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி ப்ராப்ளம். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அட் எனி டைம் யூ ஜஸ்ட் கிவ் அ கமெண்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா வி வில் பி தேர். ஸோ வசித்துவம் பீப்புள் வில் பி தேர். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் கொடுக்குது. இப்போ இந்த சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இந்த அளவுக்கு ஆன்சர் போட்டுட்டோம் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட். நவ் ஃபார் யுவர் கன்வீனியன்ட் தட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ another ப்ராப்ளம் ஃபார் தட். ஸோ கிவ் மீ சம் டைம் தட் ஐ ஹாவ் டு ரப் இட். Now, the problem is 2 power minus 1 plus 3 power minus 1 whole square. Solution. இப்போ என்ன செய்யறது? 2 power minus 1 plus 3 power minus 1 whole square. ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். a power minus m 1 by a power m எழுதலாமா? 1 by a power n எழுதலாமா? இதுதான் அதனுடைய ஃபார்முலா. ஸோ இந்த இதுக்கு 1 by 2, இங்கே 1 by 3 whole square.
We know that how to take the LCM, cross multiplication method. இது தெரியலனா I'll teach you what is fraction, everything that I'll teach you from the fundamental also. But I need that you must be very good in fraction, how to add fraction, subtract fraction, எப்படி multiply பண்ணனும், இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும், that we can go further. If you don't know, please ask me. Now 3 plus 2, so 3 plus 2 by 2 into 3, 2 into 3 is equal to 5 by 6. For this alone, though, 5, which is equal to 5 by 6 whole square. Am I right? இங்க இருக்கக்கூடிய square. Bracket, inside the bracket, I did all the operations. Now, it is easy for you. A by B whole power m. இங்க இருக்க formula. A by B whole power m is equal to A to the power of m by B to the power of m. So, 5 to the power of 2 by 6 to the power of 2 is equal to 25 by 36. Are you able to understand? It's a very simple problem for you, and I'll give you இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதை எவாலுவேட் பண்ண தெரியணும். அடுத்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஏன் நீங்கள் எங்கே சில சமச்சீர் கல்வி ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும், சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும், சில ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப டஃப்னு நீங்களாக யோசிப்பீங்க. யூ டோன்ட் திங்க் லைக் தட். திஸ் ஆர் ஆல் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம்ஸ். எப்போ ஈஸி அப்படின்னா, யூ மஸ்ட் ஹாவ் கான்ஃபிடென்ட் வித்தின் யூ. உங்ககிட்ட ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும். நான் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், தட் ஐ கேன் டூ இட். நான் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் புட் அனதர் ப்ராப்ளம். ஸோ இதை பார்த்துக்கிட்டிங்களா? இதெல்லாம் நோட்டில் எழுதிக்கோங்க, ரிப்பீட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. The same problem, 2 power minus 1 into 5 power minus 1 to the power of minus 1. You see, divided by 4 to the power of minus 1. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு நான் போயிருக்கேன். இப்போ முதல்ல நம்ம ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ now we are using multiplication, the same. How that we are going to manipulate this? Left hand side division என்ன அர்த்தம்? இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்மலாம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தா, 2 power minus 1 into 5 power minus 1 to the power of minus 1 by 4 power minus 1. இதுதான் ப்ராப்ளம். நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தில் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நியூமரேட்டர் எடுக்க போகிறோம். we know that 1 by 2 into 1 by 5 to the power of minus 1 by 1 by 4. ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடம். டினாமினேட்டர், இது நியூமரேட்டர். இது நியூமரேட்டரில் நடக்கிற விஷயம். These are all the things happening in the numerator and these are all the things happening on the denominator. So when you go for competitive examination, these are all the fundamental for IIT problems also. Why I am touching all these things? To nurture your brain. உங்கள் பிரெயினை ஃபாஸ்ட் டியூன் அப் பண்ணணும். பட் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கணும். ஃபாஸ்ட் அப்போ தான் வரும். டோன்ட் கோ ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஷார்ட்கட் மெத்தட். தட் இஸ் த புவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு யுவர் பிரெயின். ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறோம், அல்லது ஒரு பைக் ஓட்டுறோம், அல்லது ஒரு காரே ஓட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ ஸ்லோவாக நீங்கள் பழகுறீங்களோ, ஸ்லோவாக ஓட்டி பழகுறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் பண்ணலாமே தவிர யூ கேனாட் ஃபைண்ட் எனி ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஃபார் இட். Don't believe in any shortcut method. I am against that. Now, you see, இங்கே -1, இங்கே 1 by 4. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹோல் டேர்ம் இருக்கா, இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், -1 இருக்கிறதுனால 1 by எழுதலாமா, 2 into 5 10, 1 into 1 1. மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா directly we can do it. So 1 by 10 இது நியூமரேட்டர், கரெக்டா? இது டினாமினேட்டர் 1 by 4, கரெக்ட்? 1 by 1 by 10, 1 by 4. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக வேண்டி, இப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம், 1 by 1 by 10னா ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு 10ன்னு வந்துடுமா மேலே.
Could you able to understand? 10, I am writing here 10 by 1 by 4. Be careful. So 10 into in the 4 மேல வரும்போது 4 by 1 வரும். You don't want to put it. So you can rub this. 10 into 4 is equal to 40. Do you understand that? This is very simple problem. பார்த்தா பயங்கர டிஃபிகல்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இந்த பார்த்த உடனே you will get panic. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம போடும்போது இதில் நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஃபண்டமெண்டல் புகுத்திருக்கோம். நான் ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் தெரியலையோ, இப்போ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை இப்படி எழுதியிருக்கோம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா, நியூமரேட்டர் இன்ட்டு நியூமரேட்டர், டினாமினேட்டர் இன்ட்டு டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணி 1/10 எழுத தெரியாது. உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருந்தா இட் இஸ் exceptionally good that if you know how to write it, you know how to manipulate it, you know how to do it. That's it. அப்போ இங்க -1 இருக்கிறதுனால டோட்டலா இந்த பர்டிகுலர் டேர்ம் என்ன பண்ணோம்? 1/1/10 இல்லையா? that is 1/1/10 to the power of 1 நம்ம எழுதிக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க 1/10. இப்போ இது என்ன பண்ணோம்? நியூமரேட்டருக்கு மேலே வரும் 10. கரெக்டாக 10/1 வரும். we don't want to do it in the numerator. பட் இந்த டினாமினேட்டர் 1/4. அதனால ஒரு ஸ்டெப்பை நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இங்கே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் தெரியாமல் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு இன்னும் ஃபண்டமெண்டல் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஐ எம் ரெடி டு டீச் யூ. இங்கே இருக்குது, நிறைய ஒர்க் ஷீட்ஸ் போட ஆரம்பிப்பேன். அதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் சப்மிட். 10/1/4 is equal to 40. This is the answer for this problem. இப்போ பாருங்கள் ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குது? 40. இதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். 40-ஐ 10 into 4ன்னு எழுதலாம். 10 எப்படி எழுதலாம்? 10/1/4ன்னு எழுதலாம். இந்த 1/10 எப்படி எழுதலாம்? 1/1/10ன்னு எழுதலாம். இப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு போகலாம். இப்படியும் ப்ராப்ளத்தை கொண்டுட்டு வரலாம், இப்படியும் கொண்டுட்டு போகலாம். இன்டெலெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே போங்க, திரும்ப அங்கேருந்து இங்கே வாங்க. மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் மேஜிக். இட் டஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் யூ. ரைட். இப்போ நம்ம 3 ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபார் யுவர் ஹோம்ஒர்க் அலோன். யூ ஜஸ்ட் நோட் இட். Homework problem. 4 power minus 1 plus 8 power minus 1 divided by 2/3 whole power minus 1. இதுக்கு நீங்க எழுதி சொல்யூஷன் போடலாம். இன்னொரு ப்ராப்ளமும் தர்றேன். I'll give you another problem. This is the first problem and then the second problem. Note it down. -2/7 whole power minus 4 into -7/3 7/5 whole cube. My dear students, don't take help from any type of media. You just solve it. Tomorrow that on the next video, I am going to solve these 2 problems for your concern. இந்த 2 ப்ராப்ளமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can put it there. And next, that very toughest ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, டஃப் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் I am going to teach you now. Just watch it. Just watch the problem. 2 power x by 1 plus 2 power x is equal to 1/4. Okay, 2 power x by 1 plus 2 power x is equal to 1/4. See, if then find
8 power x by 1 plus 8 power x. 8 power x by 1 plus 8 power x. இப்போ பார்த்தா இந்த ப்ராப்ளம் எப்போவுமே ப்ளீஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஃப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்திலிருந்து தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த ப்ராப்ளத்திலிருந்து தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை கொண்டுட்டு வரணும். அப்போ தான் அங்கே போக முடியும். ப்ளீஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரொம்ப 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 சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இது. இதை எப்படி நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்துக்க போகிறோம். சொல்யூஷன். Now 2 power x by 1 plus 2 power x is equal to 1 by 2 square. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கேன். This 4 2 square. Now I am just going to do this. I am going to bring this here and there. So 2 power x into 2 square is equal to 1 plus 2 power x. இப்போ புரிஞ்சுதா? இது இங்கே வந்துடுச்சு. This is the term. This is the left hand side and right hand side of equal to. Now 2 power x into இந்த dot நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. This dot mentioned for multiplication. Multiplication போடுறதுக்கு இந்த டாட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். So 2 square, you see this is a separate term, minus 2 power x is equal to 1. இது separate term, இது separate term. இந்த டேர்ம்லையும் இந்த டேர்ம்லையும் காமனாக இருக்கிறது. இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஹவ் டோல்ட் யூ, இஃப் எனி நம்பர் ஆர் எனி எக்ஸ்பிரஷன் வாட் எவர் இட் மே பி தேர், ஒரு ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அதை மறந்துடக்கூடாது. அது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒய் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங். so many students I have seen, they are having the problem that how is it possible? 1 எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம்? It is not imaginary. 1 into 2 is equal to 2, but 1 you don't want to write it. That is mandatory for it. Would you able to understand? So here this 2 power x and 2 power x is common. இது you see, when it is minus, there are left hand side term and right hand side term of this minus. இது ரெண்டுலையும் காமன் 2 power x. அப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன? 2 ஸ்கொயர். இங்கே என்ன? 1 is equal to 1. இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? Would you able to understand? காமன் டேர்மை வெளியில் எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்கொயர் minus 1 is equal to 1. Now what is 2 square? 4. 2 power x 4 minus 1 is equal to 1. 4 minus 1 is equal to 3. So 2 power x into 3 is equal to 1, which implies 2 power x is equal to 1 by 3. இதுதான் நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது. Now I am going to apply there. For that, please do understand, I can write this 8 is equal to 2 into 2 into 2. I have already told you the power is 1. I have to write 2. 1 plus 1 plus 1 is equal to 2 cube. ஏன் இதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்னோட வீடியோவை நீங்கள் முதல்ல பார்த்துட்டு வந்திருந்தாலும் சரி, இப்போ நீங்கள் புதுசாக பார்த்தாலும் சரி, you must know this. So 8 is equal to 2 cube. Am I right? Now 8 power x is equal to 2 cube to the power of x, which is equal to 2 power 3x. இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? How can we write this? 2 to the power of x whole cube னு எழுதிக்கலாம். இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி, எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி, படுத்துக்கிட்டு போத்திக்கிட்டாலும் சரி, போத்திக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டாலும் சரி. ப்ளீஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ a power m to the power of n is equal to a power mn. n உள்ள இருந்தாலும் சரி, m வெளியில இருந்தாலும் சரி, you are going to multiply, that's all. Do you able to understand? இப்போ அதே தான் இங்கே. இப்போ now I am going to apply this here. இங்கே I am going to apply. எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறேன்? 8 power x by 1 plus 8 power x is equal to 2 power x whole cube by 1 plus 2 power x whole cube. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 2 power x is equal to 1 by 3. போடலாமா? So 1 by 3 whole cube by 1 plus 1 by 3 whole cube. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான், which is equal to 1 by 3. 3 cube எவ்வளோ? 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 1 cube by 3 cube by 1 plus, இங்கே நீங்கள் பெரிய பை போடணும், மறந்துடாதீங்க. 1 plus 1 cube by 3 cube.
3 cube என்னது 27, 1 cube 1. அப்போ நான் டைரெக்டாக எழுதிக்கிறேன் 1 by 27 by 1 plus 1 by 27. Could you able to understand? 1 cube by 3 cube. A power m by b power m. அப்போ 1 cube 1 தான், 3 cube 27. இப்போ புரிஞ்சுதா? 1 by 27 by 1 plus 1 by 27. இங்கே I have to apply the fraction. Cross multiplication என்ன நடக்கும்? Which is equal to 1 by 27 by cross multiplication நடக்குமா? 27 plus 1 by 27. இது denominatorல நடக்கிற விஷயம், இது numeratorல நடக்கிற விஷயம். Now directly that I can put. So 1 by 27 by 28 by 27. கரெக்டா? இது டினாமினேட்டர், இது நியூமரேட்டர். இப்போ என்ன செய்வோம்? இதை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1 by 27 into 27 by 28, which is that you can cross it, that you divide. 127 is 27, 127 is 27. So the answer is 1 by 28. You see, my dear students, once again I am repeating this problem. I have stretched the problem because each and every step is important for you, and these are all the competitive examination and the tuning for your IIT entrance examination. So many students have joined in IIT, also in the school. They have given so many books, but these are all very important problems to nurture your brain. இதே மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. Once again I am repeating this, you have to touch this and then only you have to go there. So 2 power x by 1 plus 2 power x is equal to 1 by 2 square. That is 4 is converted into 2 square, and then 2 power x into 2 square by 2 power x into 2 square, which is equal to 1 plus 2 power x. 2 power x in the 2 power x into 2 square minus 2 power x is equal to 1. Right? So இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்ச உடனே நாம் என்ன பண்ணுறோம்? இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையுமே நாம we are taking 2 power x common. எடுத்தாச்சா? இங்கே ரிமைனிங் என்ன? 2 ஸ்கொயர் minus 1, இங்கே 1, ஏன்னா 1 into 2 power x, which is equal to 1. So which is equal to 1. Now 2 power x, 4 minus 1, 3 into 3 is equal to 1. So we found the value for 2 power x is equal to 1 by 3. Now I am going to apply here. For I have already told you 8 can be written as 2 cube. 8 is equal to 2 cube. So 8 power x is equal to 2 cube to the power of x. அதையும் எப்படி எழுதுறான்னு ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ ஹாவ் டு நோட்டீஸ் டவுன். இங்கே வரும்போது ஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப ப்ராப்பராக போட்டிருக்கேன், ரிப்பீட் பண்ணுங்க. So many times you repeat the problem, and to be frank that in due course so many problems that I am going to solve, very toughest problem that you are going to feel it very easy. So thank you for watching this Vasithuvam, and once again I request you, and also for all my dear students, those who are completed 7th standard and you are in 8th standard and you may be in 9th and 10th standard, just watch this video. Even those who don't know mathematics, you can touch this. Thank you so much. Once again, I welcome to Vasithuvam. Thank you.